Hello everyone, I'm Divya, your math facilitator. In today's class, we shall learn progressions chapter. Okay, so this is a part of Polyset series, and we have completed 11 parts of the series. And from Monday, we are going to take this series to a next level, and also we are conducting free mock test in the blog. So if there is anyone who have not attempted the mock test, or if there is anyone who did not complete these 11 parts, I would suggest you to complete your preparation by tomorrow, because from Monday again we are going to start a little higher level of preparation, okay, little vigorous preparation, right? And mock test around 13 mock tests we have conducted, so you can attempt all the mock tests. So which means 13 into 20, each mock test contains 20 questions, so you'll get a practice of so many questions. Okay, don't forget to attempt the mock test. I'll give you the link in the description, right? And let's start with the very first question. All the questions of this video discussed in this video are your previous year very important questions, so don't miss even a single question. The first term of an AP whose first two terms are minus 3 and 4 is what? Okay, your options are 143, minus 143, 137, and 17. So we need to understand what is the first two terms, okay, whose first two terms are given as minus 3 and 4. You need to find the 21st term. Okay, so you have one formula in this chapter. In this chapter there are only two formulas: nth term formula, sum of n terms formula. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అవునా? nth term 21st term అని ఇచ్చారు కాబట్టి nth term formula వాడదాం. an is equals to a plus n minus 1 into d. Okay, where a is the first term, d is the common difference, n ante number of term. Okay, ikkada they gave you that the first two terms, first term and the second term, first two terms ante first second term, ee rendu enta anta okati first term emo a1 is minus 3, a1 anna a anna okate, first term ni a1 ana అనొచ్చు, a ana అనొచ్చు. మీరు a1 a2 a3 ఆన్ సో ఆన్ ప్రోగ్రెషన్ అని రాస్తారంటే ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ అనమాట. దీన్ని మీరు a1 అని రిప్రజెంట్ చేసిన ఫస్ట్ టర్మే, లేదా a ఈక్వల్ టు అని రిప్రజెంట్ చేసిన ఫస్ట్ టర్మే. సో a ఈక్వల్ టు minus 3 ఇచ్చారు. And what is the second term? Second term is given as 4. So a2 is given as 4. a2 అంటే ఏంటి చూడండి, ఇందులో a2, what is a2? a2 is nothing but a plus 2 minus 1 into d. ఇక్కడ a and ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. a2 ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో ఏముంది, 2 ఉంది. సో a2 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 2 ఉంది కదా n ప్లేస్ లో, సో 2 minus 1 into d అని రాస్తాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ 2 minus 1 is 1. సో a ప్లస్ d అవుతుంది. కానీ a2 ఎంత ఇచ్చారు? a2 4 ఇచ్చారు. సో ఇది a ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 4 కదా. సో మన దగ్గర ఏమున్నాయి చూడండి, a ఈక్వల్ టు a మైనస్ 3 అని ఇచ్చారు, a ప్లస్ d 4 అని వచ్చింది మీకు ఇక్కడ. ఇక్కడ సో a2 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 4 అని వచ్చింది, అవునా? ఇక్కడ a ప్లేస్ లో మైనస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయవచ్చా? minus 3 plus d equal to 4. సో మీ d వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 4 plus 3. సో d equal to 7. ఓకే, సో మనం ఎంత టర్మ్ ఫార్ములాలో మనకి ఏమేమి కావాలి? ఏ కావాలి, డి కావాలి, ఎన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏ 21 అన్నారు కాబట్టి 21st అవుతుంది, ఎన్ అంటే 21 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ కనుక్కుందాం. ఏ 21 is equals to a21 is equal to 21st term కావాలంట, అంటే a21st is equals to a plus n అంటే ఏంది 21. సో 21 minus 1 into d అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు a plus 21 minus 1 అంటే 20d, అవునా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఎంత? ఏ వాల్యూ minus 3. సో minus 3 plus 20 into d వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇందాకే 7 వచ్చింది. సో 7 రాయండి. సో దిస్ ఇస్ minus 3 plus 140, or I can write this as minus plus 137. సో ఏది ఆప్షన్? ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ పాలిసెట్ సిలబస్ గురించి అండ్ షార్ట్ ట్రిక్స్ అంటున్నారు. సో మీకు డిఫరెంట్ డౌట్స్ ఉన్నాయి దీని గురించి. నేను ఇదంతా రేపు మీకు ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను, సిలబస్ అండ్ షార్ట్ ట్రిక్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ మిత్స్ రిగార్డింగ్ షార్ట్ ట్రిక్. అంటే షార్ట్ ట్రిక్ వస్తే నాకు ఎగ్జామ్ వస్తుంది, నాకు ప్రతి దాంట్లో షార్ట్ ట్రిక్ కావాలి, క్వశ్చన్ చూడగానే నాకు ఆన్సర్ రావాలి. సో ఇవన్నీ కొన్ని థాట్స్ మీవి ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ జెన్యూన్ ఆల్సో. యాజ్ అ స్టూడెంట్ మీ థాట్స్ అన్ని జెన్యూనే. సో ఆ థాట్స్ అన్నిటికీ నేను ఆన్సర్ రేపు చెప్తాను. ఓకే, సో రేపు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను, విచ్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ప్రిపరేషన్. And chalo, so here is the next question. The common difference of an AP for which A18 minus A14 is 32. ఎంత కామన్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 8, -8, -4 and 4. Okay,
సో ఏమి ఇచ్చారు మనకి, గివెన్ A18 minus A14 equal to 32 అని ఇచ్చారు. But you know the formula for an equal to a plus n minus 1 into d కదా. సో A18 అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, A18 అంటే a plus 18 minus 1 into d అంటే a plus 17d అవుతుంది అవునా. సో A18 అంటే a plus 17d అవుతుంది, మైనస్ A14 అంటే ఎంత అవుతుంది మరి, A14 అంటే a plus 14 minus 1 into d అంటే a plus 13d అవుతుంది అవునా. ఈ స్టెప్ మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్. సో డైరెక్ట్ గా మీకు A14 అని ఉందంటే a plus 13d అని డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు మీరు, రైట్. సో మీకు ఈ ఐడియా ఉంటే, ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. సో అందుకే ఎప్పుడైనా బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మీరు ఏదైనా రాయగలుగుతారు అవునా. ఈ బేసిక్ ఐడియా ఉంది నాకు, a plus n minus 1 into d. n minus 1 అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎన్నికి ఒకటి తగ్గించాలి. సో 18 ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 17d వస్తుంది. 14 ఇచ్చారంటే 13d వస్తుంది. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి 2d ఇచ్చారంటే ఇక్కడ 1d వచ్చింది అవునా. ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు కాబట్టి 1d వచ్చింది, రైట్. సో అంతా అబ్జర్వేషన్. సో చూడండి, a ప్లస్ 17d బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ a మైనస్ 13d వస్తుంది ఈక్వల్ టు 32. ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 17d మైనస్ 13d ఎంత వస్తుంది, 4d ఈక్వల్ టు 32. ఆర్ d వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8. సో d ఈక్వల్ టు 8 ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో మీరు యాక్చువల్గా చేస్తే, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇన్ని స్టెప్స్ వస్తున్నాయి. మీరు డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు అవునా. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీరు రాయరు, డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ రాసుకుంటారు. సో ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ కట్ అయిపోతుంది, డైరెక్ట్గా మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ కట్ అయిపోతుంది. 17 minus 13 4d. సో d ఈక్వల్ టు 32 upon 4, which is 8. Okay, so by practice you will get it easy. So next question, your options are, if an AP, in an AP A1 AN 20 SN 399 then n equal to ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో మన ఆప్షన్స్ ఏంటి చూడండి, ఆప్షన్స్ ఆర్ 19, 42, 28 and 38. సో మనకున్న రెండు ఫార్ములాస్ రాసుకుందాం. SN ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ a ప్లస్ n 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d. ఇది ఎస్ఎన్ ఫార్ములా, సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్. అండ్ ఎస్ఎన్ ని ఇంకోలాగా కూడా రాయొచ్చు, n/2 ఇంటూ a ప్లస్ an. ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా కదా ఎస్ఎన్ కి. సో ఈ టూ ఫార్ములాస్ లో ఏదైనా వాడచ్చు అవునా. అండ్ an ఈక్వల్ టు ఏంటి, an ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d. సో చూడండి, ఒక ఫార్ములా ఎంత టర్మ్ ఉంది, అండ్ ఈ రెండు కూడా సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా. ఈ రెండు ఫార్ములాసే ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ లో మీకు. ఓకే, జీపీ డిలీటెడ్ కాబట్టి ఏపీలో ఈ రెండు ఫార్ములాసే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, గివెన్ a ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చాడు, an ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, a ఇచ్చాడు, an ఇచ్చాడు, ఈ టూ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు మనకి. ఒక్క నిమిషం. సో ఈ టూ వాల్యూస్ మనకు ఉన్నాయి, a అండ్ an, రైట్. సో an ఈక్వల్ టు 20 ఇది ఇచ్చారు, ఇది ఇచ్చారు. మనకి n వాల్యూ లేదు, d వాల్యూ కూడా లేదు. మీరు కనుక్కోవాల్సింది n వాల్యూ, కానీ మీకు d వాల్యూ కూడా లేదు. సో ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే, సపోజ్ ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఎస్ఎన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు మీకు, ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు 399. టూ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలంటే ఎన్ డి రెండు తెలియదు మనకి. సో తెలియనప్పుడు ఆ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఎస్ఎన్ ఫార్ములాకి వెళ్తున్నా. ఎస్ఎన్ ఫార్ములాలో నాకు ఎన్ వాల్యూ ఉందా, ఎన్ వాల్యూ లేదు. సో ఈ వాల్యూ లేదు, దీన్ని హైలైట్ చేద్దాం. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎన్ లేదు, డి లేదు. సో టూ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉంటే నేను ఆ ఫార్ములా వాడలేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ వాల్యూ లేదు, అండ్ ఇక్కడ డి వాల్యూ కూడా లేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ లేదు. సో ఈ ఫార్ములా కూడా వాడలేరు. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఏఎన్ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఎన్ వాల్యూ ఒకటే కనుక్కోవాలి. సో ఈ ఫార్ములా వాడొచ్చు కదా నేను, రైట్. సో ఒకటే అన్నోన్ వాల్యూ ఉంది, సో నేను ఆ ఫార్ములా వాడొచ్చు. సో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏఎన్, ఈ ఫార్ములా వాడదాం. ఎస్ఎన్ అంటే 399 ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు n/2 ఇంటూ ఏ అంటే 1, ఏఎన్ అంటే 20. సో n ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది చూడండి, 399 ఇంటూ 2 డివైడెడ్ బై 21 అవునా. 20 ప్లస్ 1 అంటే 21. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి, 3 7s 21, 3 1s 3 3s 3 3s, మళ్ళీ 7 1s 7 1s 7 1s 7 అండ్ 6 మిగులుతుంది, 7 9s
63. సో 19 into 2 అంటే 38. సో n ఎంత వచ్చిందాక n వాల్యూ 38 వచ్చింది. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో చూడండి, ఈ లాస్ట్ ఎంత టర్మ్ వల్ల ఫార్ములాలో n వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది. సో ఇది కూడా ఇప్పుడు నోన్ క్వాంటిటీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి అన్నోన్, డి ఒక్కటే అన్నోన్. ఓకే, సో మీకు డి అడిగారు అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములా వాడి మీరు డి కనుక్కుంటారు. కానీ మన క్వశ్చన్ లో ఎక్కడి వరకే అడిగారు, n చాలు. సో n వరకే అడిగారు కాబట్టి యువర్ n ఈస్ 38. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ అయింది, మీకు డి అడిగారు అంటే దిస్ ఇస్ హౌ. ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా ఇంకో ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. ఐదర్ ఇది లేదా ఇదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఎన్ వాల్యూ మీకు తెలిసింది కాబట్టి డి కనుక్కోవడం ఈజీ. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. If an equal to ఈ వాల్యూ ఇచ్చారు, an అంటే ఈ వాల్యూ అంటే దెన్ ఫైండ్ a 17. సో మీ ఆప్షన్స్ ఆర్ 340 upon 20, 341 upon 19, 340 upon 19 and 341 upon 20. ఓకే, సో ఇక్కడ గివెన్ వాల్యూ ఏంటి చూడండి. గివెన్ an is equals to n into n plus 3 upon n plus 2. మనకి ఏం కావాలి, a17 కావాలి. a17 అంటే సింపుల్ n plus 2 17 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే కదా. సో 17 into 17 plus 3 upon 17 plus 2. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 17 into 17 plus 3 is nothing but 20 divided by this is 19. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో 17 2s this is 340 upon 90. చూడండి 17 2s are 17 2s are 34 and you have a 0. So write 0 upon 19. So option C is correct. క్లియర్? ఇంకా ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయమని కూడా అడగలేదు. ఈజీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 100 natural numbers. So let me give you the options. 4050, 4500, 5500 and 5050. ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితే కదా న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 2 3 సో ఆన్ 100 వరకు. ఇవన్నీ యాడ్ చేసి అంటే 1 + 2 + 3 + సో ఆన్ 100 వరకు యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఎన్ వాల్యూ ఎంత, ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి, 100 నంబర్స్ ఉన్నాయి. 100 నంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు, ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ a + an ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. a ప్లస్ ఏఎన్ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే, ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, ఏఎన్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ కదా. సో ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ మీకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. ఈ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది చూడండి, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడైతే మీకు ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ తెలుస్తుంది, కామన్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ రెండు తెలుస్తాయో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. క్లియర్? సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు n అంటే 100. సో 100/2 ఇంటూ ఏ అంటే 1 ప్లస్ ఏఎన్ అంటే 100.
So that is equals to 100 and 100 by 250 into ఇదంతా 101. సో 50 into 101 మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా చేయాలి 5 into 101 చేయండి 5 ones are 5 ones are 5 5 zeros are 0 5 ones are 5 ఇక్కడ ఇంకో 0 ఉందిగా 0 లాస్ట్ లో యాడ్ చేయండి సో 5050 is the option D is correct అర్థమైందా next question before moving on to next question let me tell you about Unacademy Emerge Unacademy Emerge is India's largest free aptitude test. The test is going to be conducted tomorrow. Already there are many students, lakhs of students who have enrolled for this test. So we are conducting this test in 3 slots. Okay, because the number is very huge. So we have divided the number of students into 3 slots. So depending on your class, we will be conducting the test in 3 slots. Okay, so classes 6 to 12 can give this test. It's a free test. Aptitude. Now why should you give this test? Aptitude is something which is really important for everyone. Let it be in whichever class you are, let it be in whichever examination you want to give, either a scholarship examination or a job interview examination or any competitive level examination. Aptitude questions are must in the question paper, and aptitude questions are like game changer because not everyone knows this, right? So you also test your aptitude by giving this free aptitude test. You will be competing with all the students in all India level, right? So don't forget to give this test. It's a free test. And not only this benefit, you have other benefits like you can win prizes worth 5 crore, isn't it? So just see, before telling you about the details about the prizes, let me tell you about the test. So you will have 30 questions, you will have 60 minutes test, and absolutely no preparation is needed because these are basic aptitude questions, thinking based questions, reasoning questions. So you don't have to separately sit and prepare for this. And the exciting part is you can win prizes worth 5 crore. Okay, so what are the prizes? You can see you can win MacBook, iPhone, iPads, and exciting goodies from Unacademy. I'll tell you what are the goodies. And every student, whoever participates, can win a certificate. And also you can win trophies from Unacademy. Not only this, you can also win scholarships. You can win bicycles, you can win GoPros, and you can win a lot more prizes, right? So all you need to do is you need to enroll. Okay, all you need to do is you need to enroll. So just see here. So you can win scholarships and prizes worth 5 crore. All you need to do is enroll. Class 6 to 12 can give this test. Please share this information right now to everyone because today is the last day to enroll for this test. Okay, already many students have enrolled, so be a part of this biggest aptitude test. Okay, and to enroll I'll give you the link. Okay, so enroll करने के लिए link I'll give you in the description box. Okay, so link will be provided in the description box, so do check the description box below this video. If you click on the title, description box will open, so you can click on the link which is given in the description box and enroll. So while you're enrolling, you can use the code GD10 to unlock the free test, right? And as I told you, you can win goodies. Now these are the goodies, right? So they are very exciting goodies you can win, right? And don't forget to enroll right now because you have this test tomorrow, 20th June, right? So do enroll. Link is given in the description box and code is GD10. And please share it with everyone. Don't forget to share it right now. You please share it with everyone. Classes 6 to 12 can give the test. So let's move on to question number 6. What is the next term of the AP? A plus 3D, A plus D, A plus A minus D, and so on. So your options are A plus 2D, A minus 2D, A minus 4D, and A minus 3D. ఏదై ఉండొచ్చు ఆప్షన్ ఒకసారి ఇక్కడ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. A plus 3D, AP అబ్జర్వ్ చేయండి. A plus D ఉంది. నెక్స్ట్ A minus D వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? ఆబ్వియస్గా A minus 3D రావాలి. A plus D తర్వాత A minus D వచ్చింది. నెక్స్ట్ A plus 3D, A minus 3D రావాలి. ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంది ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంది అంటే ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. హౌ విల్ యూ ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్? See, this is the first term. This is the first term. A is equals to first term you denoted by A. A is equals to A plus 3D. అవునా? ఇక్కడ ఏ ఉంది మేడం, ఇక్కడ ఏ ఉంది అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అదర్వైజ్ ఇది చూడండి, ఇది క్యాపిటల్ ఏగా తీసుకుంటున్నా, ఫస్ట్ టర్మ్ ని మనం ఏగా డినోట్ చేస్తున్నా, సో ఏగా తీసుకుంటున్నా, ఇది A plus 3D. డిఏలో వస్తుంది కామన్ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ డి అని తీసుకుందాం, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ డికి కామన్ డిఫరెన్స్ కి. కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వస్తుంది కదా, A2 minus A1 చేసి వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు A plus D. A2లో ఏముంది? A plus D.
మైనస్ a1 అంటే a ప్లస్ 3d ఉంది అవునా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ d మైనస్ a మైనస్ 3d ప్లస్ a మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయితే కామన్ డిఫరెన్స్ మైనస్ 2d వస్తుంది. ఎంత వచ్చింది? మైనస్ 2d వచ్చింది. సో మీకు ఈ టర్మ్ ఎలా వస్తుంది? నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇది చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్. ఫోర్త్ టర్మ్ a4 ఎలా వస్తుంది? a ప్లస్ 3d కదా, ఇందాకే చెప్పాను. ఇక్కడ 4 ఉంటే ఇక్కడ 3d అవుతుంది, a ప్లస్ 3d కదా. a అంటే ఏంటి? a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఏముంది? a ప్లస్ 3d ఉంది, ప్లస్ 3 టైమ్స్ d అంటే ఎంత వచ్చింది మీకు? కామన్ డిఫరెన్స్ మైనస్ 2d వచ్చింది. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. సో a ప్లస్ 3d మైనస్ 6d, సో a మైనస్ 3d వస్తుంది. వచ్చిందా? ఇదే ఆన్సర్. ఓకే, కానీ డైరెక్ట్గా రాసేసాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. ఈ సాల్వ్ చేయడం కూడా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుందని లేదు, ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ ఇదే ట్రిక్ అప్లై చేయలేరు, అవునా. సో మీకు సాల్వ్ చేయడం కూడా రావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ a is 2, d is 2, s15 is how much? So your options are a, b, c, d. a is 2, d is 2. Okay, chalo. So options are 220, 230, 240, 245. Given a equal to 2, d equal to 2, s15 అడుగుతున్నా. s15 అంటే n వాల్యూ ఎంత? n వాల్యూ 15 కదా, ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అది n వాల్యూ కదా, 15 ఉంది. ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు n బై 2, sn అంటే n బై 2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు తీసుకున్నా మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. an లాస్ట్ టర్మ్ ఇస్తే మీరు సెకండ్ ఫార్ములా తీసుకుంటే, ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారా మీకు? ఇవ్వలేదు, కామన్ డిఫరెన్స్ ఒకటే ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు n అంటే 15 సో 15 బై 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ a అంటే 2 ప్లస్ n మైనస్ 1, 15 మైనస్ 1 అంటే 14 వస్తుంది, d is 2. రైట్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 15 అపాన్ 2 ఇంటూ ఇది ఎంత వస్తుంది చూడండి నాన్న, 2, this is 4 plus 28, or else I can write this as 15 upon 2 into 32 and write. So 2 times 1, 16. So 15 into 16, which is nothing but, చూడండి 15 into 16 ఎంత వస్తుంది? 240. 240 is the answer. ఓకే, ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా చేద్దాం చూడండి. 15 into 16 అంటే ఎలా చేయాలి మేడం? మల్టిప్లికేషన్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని 10 plus 5 అని రాసుకోండి. ఓకే, 15ని 10 plus 5 into 16 అని రాసుకోండి. సో 16 into 10 ఎంత? 160. 16 5s are 80. సో ఎంత వచ్చింది? 240 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, మైండ్లో చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if nth term of an AP is an is given, an is 3 plus 2n, common difference find out చేయమంటున్నారు. సో ఎలా చేద్దాము? ఆప్షన్స్ ఆర్ 2, 3, 4, 5. ఎలా చేస్తారు చూడండి ఒకసారి. nth టర్మ్ ఇచ్చారు, సో ఇందులోంచి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటో చెప్తారా? చూడండి, కామన్ డిఫరెన్స్ a2 మైనస్ a1 చేస్తే కామన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, మనకు తెలుసు కదా. సో an ఇంత ఇచ్చారు, a1 ఏమవుతుంది? 3 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 అంటే a1 5 అవుతుంది. a2 ఎంత అవుతుంది? 3 ప్లస్ 2 ఇంటూ 2, n ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఎంత అవుతుంది? 4 ప్లస్ 3 7 అవుతుంది. సో a1 5, a2 7. సో d ఏంటి? a2 మైనస్ a1 కదా. సో 7 మైనస్ 5, సో d ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ A is correct. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఏమి ఇచ్చారు? x మైనస్ వై, x ప్లస్ వై. చెప్పండి, చాలా ఈజీ కదా. సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రొసీజర్. కామన్ డిఫరెన్స్ కావాలి, x y మైనస్ x మైనస్ y. కామన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? a2 మైనస్ a1 చేసి వస్తుంది కదా. d ఈక్వల్ టు a2 మైనస్ a1, కానీ a2 ప్లేస్లో x ఉంది, మైనస్ a1 ప్లేస్లో x మైనస్ y ఉంది. సో x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? వై. సో బి కరెక్ట్ ఆప్షన్. అర్థమైందా? వెరీ సింపుల్. మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, మైండ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇది ప్లస్ వై అవుతుంది. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతే ప్లస్ వై మిగులుతుంది. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బై ప్రాక్టీస్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ సో ఈజీలీ. రైట్, ద కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏపీ హూస్ థర్డ్ టర్మ్ అంటే a3 5 ఇచ్చారు అండ్ సెవెంత్ టర్మ్ 9 ఇచ్చారు, అంటే a7 9 ఇచ్చారు. రైట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ a3 5 ఇచ్చారు, a7 9 ఇచ్చారు. a3 అంటే a ప్లస్ 2d ఏనా? ఇక్కడ 3 ఉంటే 2 రాసుకోవాలని చెప్పాను కదా. a7 అంటే a ప్లస్ 6d కదా, ఒకటి తక్కువ వస్తుంది కదా, 6d ఈక్వల్ టు 9, ఇది ఈక్వల్ టు 5.
A3 అంటే a ప్లస్ 2d ఈక్వల్ టు 5, A7 అంటే a ప్లస్ 6d ఈక్వల్ టు 9. ఇది చూడండి, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. మనకి ఏం కావాలి, కామన్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. a ప్లస్ 2d ఈక్వల్ టు 5 మైనస్ a ప్లస్ 6d ఈక్వల్ టు 9. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అన్న, ఇది మైనస్ చేస్తే ఈ సైన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి కదా, ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2d మైనస్ 6d అంటే మైనస్ 4d వస్తుంది. 5 మైనస్ 9 అంటే మైనస్ 4 వస్తుంది. సో d ఈక్వల్ టు 1. సింపుల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో d ఈక్వల్ టు 1. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయనంత వరకు మీకు రావు. వింటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కానీ చేస్తేనే వస్తాయి. షార్ట్ ట్రిక్స్ కూడా అంతే, వింటే అబ్బాయి ఈ షార్ట్ ట్రిక్ అనిపిస్తుంది కానీ అది మళ్ళీ ఆ షార్ట్ ట్రిక్ మీకు గుర్తుండాలి, మీరు అది చెయ్యాలి అంటే చాలా కష్టం, రైట్? సో ఆల్వేస్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో యువర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్, so right, second term of an AP is 4 and sixth term is 16, then the 11th term is how much? Second term ఇచ్చారు, sixth term ఇచ్చారు, 11th term అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో 29, 33, 34 and 31 ఇది సాల్వ్ చేయండి. నాకు ఈ ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఎలా చేస్తారు చూడండి, సెకండ్ టర్మ్ 4, సిక్స్త్ టర్మ్ 16 అంటే సేమ్ ఇందాక వచ్చినట్టు మీకు 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఏ అండ్ డి లో. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డి వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఈ డి వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది. డి వాల్యూ ఏ వాల్యూ వచ్చినాక A11 ఏంటి, A11 ఇస్ నథింగ్ బట్ a ప్లస్ 10d. డి వాల్యూ తెలుసు మీకు, ఏ వాల్యూ తెలుసు, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే A11 వస్తుంది. సో డూ సాల్వ్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూఆర్ గెటింగ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ టుమారోస్ వీడియో. రేపు నేను మీకు సిలబస్ ఏంటి అదంతా మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ క్లియర్గా చెప్తాను అండ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకో 20 days మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, నాట్ లెస్ దాన్ 20. సో 20 మినిమం డేస్ ఉండొచ్చు ఎగ్జామ్కి. సో ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ఛానల్లో మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ దొరుకుతుంది అండ్ మాక్ టెస్ట్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు అటెంప్ట్ ద మాక్ టెస్ట్. మాక్ టెస్ట్ కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వండి, లింక్ నేను ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ప్రతి ఒక్క మాక్ టెస్ట్ రేపు కూర్చొని మొత్తం అటెండ్ అవ్వండి అండ్ ఫ్రమ్ మండే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ న్యూ సిరీస్ అగైన్. ఓకే, చలో దెన్, అండ్ డూ షేర్ దిస్ ఛానల్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. Like the video right now and subscribe to the channel if you have not done it. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మిస్ దిస్ వర్క్, రైట్? చలో దెన్, టేక్ కేర్, బై బై, టేక్ కేర్.